جی بیٹا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کے لیکچر میں ہم نے پاکستان اور ایران کے تعلقات پڑھے۔ آج کے لیکچر میں ہم بیٹے پاکستان اور افغانستان کے ساتھ تعلقات پڑھنے جا رہے ہیں۔ یہ ٹاپکس بیٹا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں۔ میں بار بار اس بات پر زور دے رہا ہوں کہ یہ جو چار ملک جن کے ساتھ ہماری باؤنڈری لائن ملتی ہے، انڈیا ہے، چائنا ہے، ایران ہے اور افغانستان، ان چاروں ملکوں کے ساتھ تعلقات بہت امپورٹنٹ ہیں بورڈ کے پوائنٹ آف ویوز، لہٰذا ان کو بیٹے بہت اچھے طریقے سے یاد کرتے جائیں۔ آؤ اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور پاکستان اور افغانستان کے ساتھ تعلقات۔ آپ جانتے ہیں کہ پہلے دو ہیڈنگز ایسی ہیں جو آپ نے کامن اضافی ہیڈنگز کے طور پر لکھنی ہیں ہر ٹاپک میں۔ بولیے ذرا بیٹا، پہلی کون سی ہے؟ خارجہ پالیسی کی تعریف، ڈیفینیشن آف فارن پالیسی۔ خارجہ پالیسی کی تعریف، ڈیفینیشن آف فارن پالیسی۔ نمبر 2 بیٹے خارجہ پالیسی کے مقاصد۔ یہ دو ٹاپک ایسے ہیں، یہ دو پوائنٹ ایسے ہیں جو آپ نے ہر ٹاپک میں لکھنے، اور اس میں آپ نے بیٹا صرف 4 ہیڈنگز کے نام لکھنے ہیں۔ جو پہلے والا لانگ کویسچن ہے اس چیپٹر کا، اس کی صرف 4 ہیڈنگز، ان کے نام، تفصیل نہیں لکھنی۔ اس کے بعد بیٹے اب ہم آ جاتے ہیں اپنی بک پر، اور پاکستان اور افغانستان کے ریلیشنز میں زینب خان میرا پتر لکھو، پہلے پوائنٹ پر لکھیں گے گریٹ نیبرنگ کنٹری، عظیم ہمسایہ ملک۔ گریٹ نیبرنگ کنٹری، عظیم ہمسایہ ملک۔ بیٹا پہلا پوائنٹ ادھر میری طرف دیکھو اور سمجھو بات کو کہ پہلے پیراگراف میں کیا بات ہوئی ہے۔ یاد رکھ لیں پاکستان کو بہت سارے ملکوں نے 1947 میں ہی تسلیم کر لیا تھا، لیکن افغانستان ایک ایسا ملک ہے جس نے پاکستان کو بہت بعد میں تسلیم کیا۔ کیا بہت بعد میں تسلیم کیا؟ اگر آپ سے یہ شارٹ کویسچن پوچھا جائے کہ پاکستان کو بہت دیر سے کس ملک نے تسلیم کیا، تو بیٹے اس کا نام کیا ہوگا؟ افغانستان۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو بیٹا تعلقات قائم ہوئے، ڈپلومیٹک ریلیشنز، یہ بورڈ کا امپورٹنٹ MCQs، آپ 5 سالہ پیپر اٹھا کے دیکھ لیں، ہر پیپر میں آپ کو آلموسٹ یہ والا MCQs ملے گا کہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان ڈپلومیٹک ریلیشنز کب قائم ہوئے، سفارتی تعلقات۔ تو بیٹے بولیے کب قائم ہوئے ہیں؟ شاباش، 1948 میں ہوئے۔ اس کو انڈرلائن کر لیں۔ اگلے پورے پیراگراف میں اسی میں ایک ہی بات لکھی ہوئی ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات بہت اچھے ہیں، دونوں کی ہسٹری بہت پرانی ہے، وہ بھی اسلامی ملک ہے اور پاکستان بھی اسلامی ملک ہے، ان کا کلچر، چیزیں بہت ساری ہمارے بہت سارے علاقوں کے ساتھ ملتی ہیں، جس کی وجہ سے دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات بہت اچھے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ وہ ہمارا کیسا ملک ہے بیٹا؟ عظیم ہمسایہ ملک، گریٹ نیبرنگ کنٹری۔ یہ بیٹے پورے پہلے پیراگراف کی بات ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ اب اس کو آپ نے ریڈ کرنا ہے اور یہی بات آپ کو ملے گی۔ اگلے پوائنٹ پر آ جائیں اور لکھے بیٹا اگلے پوائنٹ پر، روس اور افغانستان کی جنگ، رشیا افغان وار۔ روس اور افغانستان کی جنگ، رشیا افغان وار۔ یہ پوائنٹ آپ نے بیٹے پڑھا ہوا ہے جب آپ چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، آج سے 70-80 سال پہلے۔ آپ کو یاد ہوگا آپ 10th کلاس میں پڑھتے تھے، یاد ہے آپ کو؟ اور آپ کو ایک بڑے پیارے سے سر پاک سڑی شریف پڑھانے آتے تھے، کیا نام تھا ان کا؟ سرپرائز، اوکے۔ آج بھی میں نے ان کو شیشے میں دیکھا، کافی پیارے لگ رہے تھے، ڈیسنٹ لگ رہے تھے، خوبصورت لگ رہے تھے۔ تھینک یو، آپ نے تعریف کی۔ ہم یہ بات، انہوں نے آپ کو ایک ٹاپک پڑھایا تھا ضیاء الحق کا دور حکومت، اس میں آپ نے یہ پورا پوائنٹ جنیوا معاہدہ، کاکیو
او کاکیو یاد آ رہا ہے جنیوا معاہدہ اور وہ سارا آپ نے پڑھا تھا کہ بھائی 1979 میں بیٹا رشیا نے افغانستان پر حملہ کر دیا تھا اور وہ جنگ 1989 تک 10 سال جاری رہی تھی اور اس جنگ میں پاکستان نے کس کا ساتھ دیا تھا؟ افغانستان کا۔ اور وہ جو جنیوا معاہدہ جنگ بندی کا ہوا تھا اس میں بھی پاکستان کے کون سے وزیر اعظم گئے تھے؟ پاکستان کے کون سے وزیر اعظم گئے تھے؟ محمد خان جنیجو۔ ظالموں ضیاء الحق تو کبھی وزیر اعظم رہا ہی نہیں، وہ تو صدر رہا ہے اور 11 سال صدر رہا ہے، تو وزیر اعظم ان کے ساتھ محمد خان جنیجو تھے۔ تو محمد خان جنیجو وہ گئے تھے اور وہ جنیوا ایکٹ جنیوا معاہدہ ہوا تھا اور آپ کو پتہ ہے 30 لاکھ لوگ افراد ہجرت کر کے پاکستان آ گئے تھے۔ تو یہ بیٹے ساری وہی سٹوری لکھی ہوئی ہے جو آپ نے پہلے پڑھی ہوئی ہے۔ اب آ جاؤ اگلے پوائنٹ پر اور وہاں لکھیں بیٹا وزیر خارجہ کا دورہ، وزٹ آف فارن منسٹر، وزیر خارجہ کا دورہ۔ اچھا بیٹا اس پوائنٹ پر یہ ہیڈنگ اور اگلے پوائنٹ پر ہیڈنگ، اگلے پوائنٹ کی بھی لکھو پہلے، یہ دونوں پوائنٹ آپ کو اکٹھے سمجھانے ہیں۔ لکھیں اگلے پوائنٹ پر ہیڈنگ ڈیورینڈ لائن، وزٹ آف فارن منسٹر۔ آپ بیٹے ہیڈنگز نہیں لکھ رہے ہیں؟ میرا پتر میرے ولیمے تو بیٹھے ہیں 10 نا، کیوں نہیں لکھ رہے؟ اللہ کے بندے پہلے سے تیری کمزور اوپر سے ٹھیک ملنگ آدمی نہ لکھو جلدی سے جی۔ وزیر اعظم بیٹے یہ پوائنٹ دونوں یہ ایک شارٹ کویسچن ہے، دونوں پوائنٹ ایک شارٹ کویسچن ہے۔ زینب خان ادھر لالے میری طرف دیکھ، ہاں جی، اور ہم بات کریں یہ 2 پوائنٹ وزیر خارجہ کا دورہ اور ڈیورینڈ لائن، یہ بڑے دھیان سے سمجھ لو۔ جب ابھی پاکستان نہیں بنا تھا، کیا پاکستان ابھی نہیں بنا تھا، تو یہی علاقے سارے یہ ہندوستان میں تھے۔ کس میں تھے؟ ہندوستان۔ اور افغانستان تب بھی تھا، تو افغانستان اور انڈیا ہندوستان کے درمیان باؤنڈری لائن پر جھگڑا رہتا تھا۔ افغانستان والے کہتے تھے نہیں ہماری زمین اتنی ہے ہمارے ملک کی، انڈیا والے کہتے تھے چلو پچھو جو نہیں ہے نہیں ساڑی ہے نہیں، تو دونوں آپس میں لڑتے رہتے تھے۔ میری بات کو فالو کر رہے ہیں؟ لڑتے، یہ دونوں پوائنٹ شارٹ کویسچن کا آنسر ہیں، اس لیے میں دونوں اکٹھے سمجھا رہا ہوں اور پھر میں ابھی آپ کو ریڈ بھی کرواؤں گا، لہذا بڑے دھیان سے بات کو سمجھے۔ کیا بات ہوئی؟ دونوں کے درمیان ہندوستان اور افغانستان کے درمیان باؤنڈری لائن کا فیصلہ نہیں ہو رہا تھا، لڑائی جھگڑا رہتا۔ اس وقت بر صغیر پر یا ہندوستان پر حکومت کن کی تھی؟ انگریزوں کی۔ تو انگریز حکومت اور افغانستان کے درمیان لڑائی جھگڑا رہتا۔ 1898 آ گیا، کیا آ گیا بیٹے؟ 1898 ایک شخص آیا جو فورن منسٹر بنا برٹش گورنمنٹ کا، انگریز حکومت کا۔ اس نے، بات کو میں پھر کہہ رہا ہوں سمجھیں، اس کا نام تھا سر ڈیورینڈ۔ اس نے افغانستان کا دورہ کیا اور اس وقت افغانستان کے ہیڈ تھے امیر عبد الرحمن۔ بولو کیا نام تھا؟ اس کے ساتھ آ کے میٹنگ کی اور میٹنگ کر کے یہ جو باؤنڈری لائن کا ایشو تھا اس کو سالو کر دیا کہ ٹھیک ہے آپ کی زمین اتنی اور ہماری اتنی، اور جب پاکستان بن گیا تو وہ والے علاقے پاکستان کو مل گئے، تو لہٰذا وہی باؤنڈری لائن جو اس وقت 1898 کی سر ڈیورینڈ نے افغانستان کے درمیان فکس کی تھی، وہی باؤنڈری لائن آج ہماری ہے۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو باؤنڈری لائن ہے اس کو کون سی لائن کہا جاتا ہے؟ ڈیورینڈ لائن۔ میری بات کو آپ نے سمجھا ہے؟ میں بات کر رہا ہوں ابھی پاکستان بنا نہیں تھا، بر صغیر پر انگریزوں کی حکومت تھی، افغانستان اور ہندوستان کے درمیان باؤنڈری پر لڑائی رہتی تھی۔ 1898 میں
उस वक्त के ब्रिटिश मिनिस्टर सर ड्यूरेंट ने अफ़गानिस्तान का दौरा किया, अमीर अब्दुर्रहमान से मुलाकात की, मुलाकात के बाउंड्री लाइन का मसला हल कर लिया, और जब मसला हल हो गया बाद में वही इलाके पाकिस्तान को मिल गए। तो आज भी पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान पाई जाने वाली सरहद को क्या कहा जाता है? ड्यूरेंट लाइन। ये बेटा मेरे साथ ज़रा रीड करें ऊंची आवाज़ में, क्या लिखा हुआ है? कहते हैं क़याम पाकिस्तान से कबल जब बर्रे सग़ीर पाको हिंद पर बरतानिया का कब्ज़ा था, बरतानिया को हर वक्त ये फ़िक्र लाहिक रहती थी कि शुमाल मगरबी सरहद तक रूस का इक़्तिदार न बढ़ जाए या ख़ुद अफ़गानिस्तान की हुकूमत शुमाल मगरबी सरहदी सूबा में अफरा तफरी पैदा न करवा दे। इन ख़तरात से निजात हासिल करने की खातिर वायसराय हिंद ने वाली अफ़गानिस्तान अमीर अब्दुर्रहमान ख़ान से मुरासलत की और उनकी दावत पर हिंदुस्तान के वज़ीर अमूर ख़ारजा मार्टिमर ड्यूरेंट सितंबर 1893 में काबिल गए। नवंबर 1893 में दोनों हुकूमतों ने के माबैन 100 साल के लिए एक मुआहदा तय हो गया, जिसके नतीजे में सरहद का तयन कर दिया गया जो ड्यूरेंट लाइन कहलाती है। इसकी लंबाई 2611 किलोमीटर है। क़याम पाकिस्तान के बाद की हुकूमत ने यह मुआहदा बरकरार रखा, मगर अफ़गानिस्तान इससे कतरा रहा है, जिसकी वजह से दोनों मुल्क के दरमियान तनाव का शिकार है। अब भी पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान सरहद को क्या कहा जाता है? यहाँ मैंने डेट गलत लिख दी, मुझे सर सैयद की डेट ऑफ डेथ याद आ गई। बेसिकली यहाँ पर 1898 नहीं है, 1893 है। ओके जी, ये बेटे मुआहदा उस वक्त हो गया। अब इसको, ये एक्सरसाइज का शॉर्ट है और उसके शॉर्ट में आपने ये दोनों पॉइंट लिखने। अब आ जाएं अगले पॉइंट पर, और अगले पॉइंट पर लिखे बेटा तिजारती शाहराह। शाबाश। ट्रेड रूट, तिजारती शाहराह, ट्रेड रूट। मेरे पुत्रों ये भी आपने पढ़ा हुआ है। कोई आप में से कोई बता सकता है कि कहाँ पढ़ा हुआ है? एनीवन? इसी चैप्टर में पढ़ा है? शाबाश शाबाश शाबाश। हाँ, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे, शाबाश। पहला लॉन्ग क्वेश्चन, और उसमें आपको मैंने बताया था कि जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं उनके पास कोई समंदर नहीं है, तो वो अपने मुल्क से चलते हैं और अफ़गानिस्तान आते हैं, अफ़गानिस्तान से चलते हैं और पाकिस्तान के रास्ते के ज़रिए वो अरेबियन सी तक जाते हैं और अरब मुल्कों से तिजारत करते हैं। तो ये बेटे अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान एक सिल्क, एक ट्रेड रूट है जो जिसके ज़रिए पाकिस्तान सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के साथ तिजारत करता है और सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ पाकिस्तान के साथ तिजारत करते हैं। तो यूँ उन मुल्कों की वजह से पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान आपस में मिले हुए हैं। ये डिटेल के साथ बात आपको मैंने इसी चैप्टर के पहले लॉन्ग क्वेश्चन में समझाई हुई है। याद आ गई है सारी? आगे चलो, अगला पॉइंट लिखेंगे 9/11 का वाक़या, 9/11 ट्रेजिडी, 9/11 का वाक़या, 9/11 ट्रेजिडी। बेटे ये पॉइंट भी हमने पहले पढ़ा हुआ है, पता है? अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर न्यूयॉर्क में, जहां बहुत बड़ा तिजारती सेंटर था, उसके साथ जहाज़ टकरा गए और दहशतगर्दी का बहुत बड़ा वाक़या हुआ। ये 9 से मुराद सितंबर, 11 से मुराद 11 सितंबर 2001 ये वाक़या पेश आया। तो अमेरिका ने उस वक्त के बाद दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग शुरू कर दी। तो जब से अमेरिका ने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग की तो उन्होंने सारी ज़िम्मेदारी किस मुल्क पे डाल दी? अफ़गानिस्तान पर। तो हमने भी अफ़गानिस्तान को दहशतगर्दी से पाक करने के लिए अफ़गानिस्तान का पूरा पूरा साथ दिया और अफ़गानिस्तान से दहशतगर्दी को ख़त्म करने की भरपूर किरदार अदा किया। ठीक है जी, ये मेरा पुत्र इसके अंदर बात लिखी हुई है सादा सी। अब आ जाएं अगला पॉइंट जो आपने इजाफी हेडिंग्स लिखनी है, और वो लिखो मेरा पुत्र नंबर 1, इजाफी हेडिंग्स। मसले कश्मीर पर हिमायत, कॉपरेशन ऑन कश्मीर इशू। अफ़गानिस्तान ने हमेशा मसला कश्मीर को हल करने में अपना किरदार अदा किया है। आप लिख रहे हैं बेटा?
शाबाश। मसला कश्मीर पर हिमायत। अगला बेटे, पाक भारत जंगों में ताउन। पाक भारत जंगों में ताउन, कोऑपरेशन इन इंडो पाक वॉर्स। पाक भारत जंगों में ताउन। जी बेटा जी, लिख लिया। दो बड़ी जंगें हुई 65 और 71, दोनों जंगों में अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान का साथ दिया। अगला पॉइंट, वफूद का तबादला। वफूद का तबादला, इंटरचेंज द डेलीगेशंस। इंटरचेंज द डेलीगेशंस। बेटे वहाँ के वज़रा यहाँ विज़िट करते रहते हैं और यहाँ के वज़रा वहाँ का दौरा करते रहते हैं, यानी हुकूमतों का आना जाना लगा रहता है। ये इसके अंदर लिखना है। अगला पॉइंट लिखेंगे, मुख्तलिफ़ शोबों में ताउन, कोऑपरेशन इन डिफरेंट फील्ड्स। मुख्तलिफ़ शोबों में ताउन, कोऑपरेशन इन डिफरेंट फील्ड्स। कोऑपरेशन इन डिफरेंट फील्ड्स, मुख्तलिफ़ शोबों में ताउन। दोनों मुल्क एक दूसरे के साथ मुख्तलिफ़ शोबों में ताउन करते रहते हैं। अगला पॉइंट, स्मगलिंग का ख़ात्मा। स्मगलिंग का ख़ात्मा, एंड ऑफ स्मगलिंग, डिसमिसल ऑफ स्मगलिंग, एब्रोगेशन ऑफ स्मगलिंग। चीज़ें बेटा पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान स्मगल होती थी, चोरी यहाँ की चीज़ें वहाँ, वहाँ की यहाँ। उसको रोकने के लिए पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान 2001 में एक मुआहदा हुआ। 2001 में एक मुआहदा हुआ। अगला लिखेंगे, बाउंड्री एग्रीमेंट, सरहदी समझौता। सरहदी समझौता, बाउंड्री एग्रीमेंट। बेटा पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान सरहदी समझौता 1957 में तय पाया। सरहदी समझौता, बाउंड्री एग्रीमेंट 1957 में तय पाया। बेटा इसी टेक्निक पर पढ़ा के बच्चों के हमेशा बोर्ड में 50 आउट ऑफ 50 आए। अब मेरा काम बेटे ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कर देना है। इससे अगला काम आपका है कि आपने इसको याद कितना करना है। आप जितने अपने आप के साथ सिंसेयर हैं, अपनी ज़ात के साथ सिंसेयर हैं, उतना अच्छा याद कर लें। अगर आप अपनी ज़ात के साथ सिंसेयर नहीं हैं तो मेरा पुत्र कोई ज़रूरत नहीं याद करने की। मुस्तकबिल आपका है, फ्यूचर आपका है, ज़िंदगी आपकी है, सलाहियतें आपकी हैं। बड़े होकर बड़ा इंसान बनना है या उसके बरक्स मेरा पुत्र कोई चनें दी रेडी लानी, तो वो मेरा पुत्र सारा आपके ऊपर है। अच्छे बच्चे बने और बियॉन्ड द बाउंड्री सोचें, आगे बढ़ें। और आप में और किसी भी और इदारे में पढ़ने वाले बच्चों में कोई फ़र्क नहीं है। उनकी भी दो कान हैं, दो आँखें हैं, यही सारा स्ट्रक्चर है जो आपका है, यही सारी सलाहियतें हैं जो आपके पास। फ़र्क सिर्फ इतना है, दिमाग सबका सेम है, दिमाग सबका सेम है। मैं आपको बता दूँ, सिर्फ उसका इस्तेमाल वो ज़्यादा करते हैं और हम नहीं करते। हम समझते हैं शायद इसका इस्तेमाल किया तो ये कम हो जाएगा, लेकिन याद रखें दिमाग एक ऐसी चीज़ है कि जिसको जितना इस्तेमाल करें ये बढ़ता जाता है। ये खर्च नहीं होता, कम नहीं होता, ये बढ़ता जाता है। इसलिए बेटे बहुत अच्छे एंड पर आप बेटे लिखेंगे खुलासा-ए कलाम। कंक्लूजन समरी। ये मेरा पुत्र अच्छे बच्चे बनकर, बहुत अच्छे बच्चे बनकर इसकी अच्छी सी तैयारी करें। ठीक है जी, कल ये लॉन्ग क्वेश्चन आपने याद करके आना है।
اوکے جی.